हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़े सब ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 25 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ PDF ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। गल करते सब तो पहले क्वेश्चन की अज दी विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो जी कहते ऑक्सीजन की कमी कारण भारत सरकार ने हुण किहड़ा ऑपरेशन शुरू किया गा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है जी, जरूर ध्यान च रखना। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ऑक्सीजन इस ऑपरेशन का नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर होएगा। सो देखो जिवें तुहानूं भी पता भी हुण अपने कोविड के करके बहुत सारे जो अपनी कंट्री में कई थावां ते ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा घाट है, उत्थे कमी है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की। और उस ऑक्सीजन की कमी नूं पूरा करने वास्ते अपनी भारत सरकार ने स्पैशल एक ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया गा। ये तहत होगा कि देखो जो अपनी एयरफोर्स हैगी, एयरफोर्स के वालों 2 हैलीकॉप्टर इस काम के लगाए गए हैं और जिन्होंने हैलीकॉप्टर का नाम हैगा C-17 और दूसरा नाम हैगा IL-76। ये 2 हैलीकॉप्टर ने जो एक थां तो ऑक्सीजन लैके जिथे ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है उत्थों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा इस दे तहत। सो दैट अपने लिए इंपोर्टेंट इस ऑपरेशन ना ऑपरेशन ऑक्सीजन इसका नाम रखा गया। ये बारे जरूर ध्यान च रखना। बाकी देखो गल ऑक्सीजन की करिए तो ये हुण घाट करके सुन मैं एक फैक्ट होर दस दिना गा जिहड़ा बड़ा इंपोर्टेंट है। अपनी जो इंडियन रेलवे आ, इंडियन रेलवे वालों भी एक नवी रेल चलाई गई है, एक नवी ट्रेन चलाई गई है ऑक्सीजन की घाट नूं पूरा करने वास्ते। और अपने लिए खास गल यह है भी अपन ट्रेन का नाम पता होना लाजमी है। उस ट्रेन का नाम भी ऑक्सीजन एक्सप्रैस ट्रेन रखा गया इंडियन रेलवे के वालों। तो ये भी नाल रिलेट करके तुसीं फैक्ट जरूर ध्यान च रखना, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है। बाकी इस तो इलावा देखो उधर ऑप्शन बारे एक बार ध्यान मारो, ये 2 ऑप्शन ए तो बी ये भी कुछ ऑपरेशनों बारे गल की गई है, ये भी आपको पता होना लाजमी है। ऑपरेशन वनीला की अगर मैं गल करा तो अपने भारत वालों ऑपरेशन चलाया गया सी, ये की सी जो मैडागास्कर कंट्री है उत्थे साइक्लोन आते रहते हैं और उत्थों साइक्लोन के प्रभावित जो लोग ने उन्होंने जान बचाने वास्ते कि अपने भारत सरकार ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया सी। ऑपरेशन इस तरीके नाल समुंदर सेतु की अगर मैं गल करा तो मालदीव जो कंट्री है, मालदीव के विच जो कोविड के दौरान पिछे अपने जो इंडियन उत्थे हैगे सीगे उन्होंने वापस अपने भारत में लियाउण वास्ते ऑपरेशन समुंदर सेतु शुरू किया गया सी अपने भारत सरकार वालों। तो नाल तुसीं इन्हां ऑपरेशन बारे भी याद रख सकते होगे। बाकी ऑपरेशन ऑक्सीजन तो बड़ा इंपोर्टेंट हैगा ही हैगा। सो बाकी गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे। विच इंडियन अमेरिकन वाज अपॉइंटेड एज दी एसोसीएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका। कहते जी किस भारतीय अमरीकी नूं अमरीका का सहयोगी अटॉर्नी जनरल होना नियुक्त किया गया गा। सब तो पहले क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट ये भी सुन मैं दसांगा। पहला अपन पता चाहिए भी जो अटॉर्नी जनरल की गल की गई की हुंदा गा। किसी भी देश का पहला फस्ट लॉ ऑफिसर हुंदा गा जो उन्होंने आप अटॉर्नी जनरल कह दें। बेसिकली सिंपल भाषा तुसीं कह सकते हो देश का सरकारी वकील हुंदा गा ये अटॉर्नी जनरल। बट क्वेश्चन में देखिए तो गल की गई एसोसीएट अटॉर्नी जनरल की, ना कि अटॉर्नी जनरल की। तो अमेरिका की जो एसोसीएट अटॉर्नी जनरल बनी है इन्होंने नाम है बनीता गुप्ता। देखो क्वेश्चन है शुरू में मैं कैसे भी क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि बनीता गुप्ता का नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय मूल की लेडी अमरीका की एसोसीएट अटॉर्नी जनरल बनी हैगी। सो तां करके बनीता गुप्ता बारे याद रखना, इन्होंने नाम बड़ा इंपोर्टेंट है। अच्छा ये तो एसोसीएट अटॉर्नी जनरल अमरीका की गल करा। अटॉर्नी जनरल कौन है अमेरिका का, तो उन्होंने नाम है मैरिक गारलैंड। ऑप्शन नंबर सी विच तुसीं इन्हां नाम देख रहे होंगे मैरिक गारलैंड का। सो इन्हां बारे याद रखना क्योंकि ये भी रीसेंटली अपॉइंट होए सीगे, ठीक है जी। सो इन्हां बारे ध्यान में रख सकते हो। बाकी देखो ये तो गल की गई अमेरिका की, गल मैं करा अपने भारत बारे अपने इंडिया बारे। तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल का नाम की है भला, तो उन्होंने नाम है के वेणुगोपाल, ठीक है ना। अपने संविधान के आर्टिकल 76 के विच अपने अटॉर्नी जनरल बारे गल की गई है। सो अपने जो एट प्रेजेंट मैं गल करा तो के वेणुगोपाल का नाम तुसीं याद रखना। अच्छा ये तो मैं इंडिया लेवल की गल की। अपने जिमें भारत का जो सरकारी वकील है वह तो के वेणुगोपाल है। इस तरीके हर एक जो अपना स्टेट होंदा उहदा भी सरकारी वकील होंदा है और उसनों आप अटॉर्नी जनरल नहीं कहते, उसनों आप कहने एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, स्टेट वाले नूं। अच्छा इत्थे मैं गल करा तो तुहानूं किसी नूं पता भी पंजाब का एडवोकेट जनरल कौन है एट प्रेजेंट, तो इन्हां नाम हैगा अतुल नंदा साहब, ठीक है ना। तो अतुल नंदा का नाम याद रखना। और ये काफ़ी हुण चर्चा च भी रहे सी पिछले महीने, अगर तुहानूं पता हो इन्हां बारे तो इन्हां नाम न्यूज़ में चल रहा सी, याद रख सकते हो तुसीं
और अपने संविधान के आर्टिकल 165 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਧਾਰਥ ਲੋਂਗਜਮ ਬਾਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਾਡਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਅਤੁਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਬਹੀਉਦੀਨ ਖਾਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਹੀਉਦੀਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਫੇਮਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਬਹੀਉਦੀਨ ਖਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਬਹੀਉਦੀਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੌਪ 500 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੋਟਲ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਹੀਉਦੀਨ ਖਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਫॉर ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਫॉर ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਫॉर ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇਲਾਈਟ ਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇਲਾਈਟ ਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਪਾਰੀ ਪੁਲਾਨਾ। ਸੁਪਾਰੀ ਪੁਲਾਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ JK ਰੋਲਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਿਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਆਫ OPCW। OPCW ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੇਗ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਕੈਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੈਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੈਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 148 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 151 ਤੱਕ ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਾ OPCW ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਗਰੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਬਿਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਟੂ ਦੀ ਪੂਅਰ ਇਨ ਮਈ ਐਂਡ ਜੂਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁਣ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੀ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਮਿਲਿਆਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਆ 2021 ਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ 2021 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆਗਾ ਰੁਮਾਨਾ ਸਿਨਹਾ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ 2021 ਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਗੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਰੁਮਾਨਾ ਸਿਨਹਾ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਧਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਹੈਡਲੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁਗਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੁਗਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮਾਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਆ ਪੁਗਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਫੋਰਨ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਗਲਿਆ ਮੂਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਰੋਬਰਟੋ ਬੈਨੀਗਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। What percent SBI estimates India GDP growth rate for the financial year 21 to 22? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 22 ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP SBI ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਾ। SBI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ GDP ਆ 10.4% ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 2021-22 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ GDP ਆ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10.10 ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਔਰ 11% ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕ੍ਰਿਸਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 12% ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। S&P ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ YSR ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਸਕੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ YSR ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ YSR ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ CM ਨੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ, ਲਗਭਗ 6.27 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ। ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੁਰਨੂਲ। ਬਾਕੀ CM ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰੀਚੰਦਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
बाकी इत्थे वैसे एक नवे चीफ इलैक्शन अपने इलैक्शन कमिशनर भी बने सी आंध्र प्रदेश के, और उन्होंने नाम सी नीलम सानी साहब, ठीक है ना। तो उन्होंने बारे भी याद रखना। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे। विच कंट्री गोइंग टू बिल्ड इट्स स्पेस स्टेशन बाय 2030? कहते जी किहड़ा देश साल 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लवेगा। देखो जी अनाउंसमेंट की है हुण रशिया के वलों इनू कीती गई है। हुण तक रशिया इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करता सीगा, और रशिया ने कहा भी साल 2025 तक असी इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन तो अलग हो जावांगे, और साल 2030 तक अपना खुद एक नवा स्पेस स्टेशन जो असी तैयार कर लवांगे। असल में जो इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये कई सारे देशों दी जो अपन स्पेस एजेंसियां है उन्होंने वालों तैयार किया गया। बेसिकली 5 मेजर स्पेस एजेंसियां वालों तैयार किया गया। पहली हैगी नासा, तुहानूं पता है USA की स्पेस एजेंसी है। दूजी हैगी जैक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी है। थर्ड हैगी ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैगी। और थर्ड हैगी CSA यानी कि कनेडियन स्पेस एजेंसी। और फोर्थ हैगी सी रोसकोसमोस रशिया की ही स्पेस एजेंसी नाम। तो इस तरीके नाल ये सारे इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन यूज करते थे, बट हुण रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ अनाउंस किया गया भी असी साल 2030 तक अपनी खुद का एक क्या स्पेस स्टेशन बिल्ड कर लवांगे। बस सीधी गल सुनी, रशिया नाम याद रखना। बाकी देखो रशिया की कैपिटल हैगी मॉस्को। टाउन ट्रैफिक इंडैक्स आया सी उसके सब तो टॉप पर सीगा मॉस्को शहर। और रशिया की जो करंसी है जी रूबल करंसी चलती है, और रशिया के जो प्रेजिडेंट ने प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब बने हुए हैं। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे। विच स्टेट स्टार्टेड दी नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन? कहते जी किहड़े राज ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया गा। हुण देखो अगर मैं इस अभियान की गल करा तो यह अभियान हुण शुरू किया जी राजस्थान सरकार के वलों। राजस्थान जो CM ने अशोक गहलोत साहब उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की, और कोविड के बढ़ रहे राज के केसां नूं लैके खास करके की आ यह कैंपेन एक शुरू किया गया। और जिहड़े मास्क नहीं पहने होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पूरी सख्ती नाल की एक्शन लिया जाएगा, अशोक गहलोत वालों यह कहा गया गा। सो ये बस तुहानूं याद रखना कैंपेन जो शुरू किया गया राजस्थान सरकार के वलों किया गया। बाकी राजस्थान की गल करिए तो कैपिटल सूँ इत्थे जयपुर देखने को मिलेगी। पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी इनू कहा जाता गा। CM सूँ मैं दसिया। गवर्नर की गल करिए तो कलराज मिश्रा बने हुए हैं, ठीक है ना। सो ये बारे याद रखना। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे। विच स्टेट सैलीब्रेटेड गरिया पूजा फैसटीवल? कहते जी किहड़े राज ने गरिया पूजा नाम का एक त्यौहार हुण मनाया गा। जिहड़ा ये गरिया पूजा फेमस फैसटीवल याद रखना त्रिपुरा स्टेट का जी हैगा। ये असल में गरिया इत्थे त्रिपुरा दे विच एक भगवान हैगे नेगे, और उन्होंने पूजन वास्ते एक गरिया पूजा फैसटीवल बड़े धूमधाम के नाल मनाया जाता। एक धार्मिक फैसटीवल तुसीं इहनूं कह सकते होगे। सो ये बारे तुहानूं जरूर याद रखना। यह त्रिपुरा का एक जाने मानिया फैसटीवल है। असल दे विच यह जो विसाख महीना हुंदा उहदे 7वें दिन सैलीब्रेट किया जाता त्रिपुरा दे विच। तां बाकी अपनी तो इसदा नाम इंपोर्टेंट है, यही याद रखना। अच्छा गल फैसटीवल की आई है, तुहानूं मैं एक दो फैसटीवल दस देना जिहड़े रीसेंटली मनाए गए सी, और तुहानूं ये भी पता लग जू भी किहड़ा फैसटीवल किहड़े स्टेट नाल संबंधित है। सब तो पहले पंजाब तो शुरू कर लैंदे आ। पंजाब दे विच फेमस फैसटीवल होला महल्ला मनाया गया सीगा। इस तो इलावा गल करिए हिमाचल प्रदेश की, याद रखना एक फगली नाम का उत्सव मनाया गया सी इत्थे। नागालैंड विच याद रखना नागालैंड विच हॉर्न बिल नाम का फैसटीवल मनाया सी इन्होंने। और गल करिए मेघालय स्टेट की, मेघालय के विच इंटरनैशनल चेरी ब्लोसम फैसटीवल मनाया गया सीगा। और इस तो इलावा मध्य प्रदेश बारे याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश का एक फैसटीवल है तानसेन समारोह से वैसे हो तो वो बारे याद रखना। और मध्य प्रदेश का एक फैसटीवल नमस्ते ओरछा भी इन्होंने मनाया सी। बाकी एक आपने देखो आसाम बारे पढ़िया सीगा बिहू फैसटीवल है। और एक बिहार बारे याद रखना कलरव फैसटीवल। तो कुछ स्टेट्स मैं दसे ने जिन्होंने रीसेंटली अपने कुछ फैसटीवल मनाए सीगे, और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़े इंपोर्टेंट फैसटीवल ने, तो इन्होंने बारे याद रखना। बाकी गल करिए अज दे जो अपना अभ्यास क्वेश्चन है जी, इसका राइट आंसर सब ने कमेंट बॉक्स में जरूर दसना गा, ठीक है जी। क्लास वधिया लगी तेन लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तुहाडे लई प्रश्न है जी, कहते बट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल करंसी बीइंग डिस्कवर्ड बाय UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम UK द्वारा खोजी जा रही नवी डिजिटल करंसी का अपने नाम दसना। तो की नाम है जरूर दसना कमेंट बॉक्स में। सो ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर।